नमस्कार, आपलं खानापूरमध्ये सर्वांचे स्वागत। सिरॅमिक कामगार व शेतकरी संघटनेचा तहसीलदार व नगरपंचायत कार्यालयावर मोर्चा। ठराव क्रमांक 82 रद्द करण्याची मागणी। खानापूर येथील RS नंबर 93/1 मधील 16 एकर 17 गुंठे क्षेत्राबाबत नगरपंचायतीने 26 मार्च 2025 रोजी मंजूर केलेला ठराव क्रमांक 82 हा बेकायदेशीर असल्याचा आरोप माऊली नगर सिरॅमिक कामगार विकास संघ व कर्नाटक राज्य शेतकरी संघटना महासंघ यांनी केला आहे। या संदर्भात दोन्ही संघटनांच्या संयुक्त विद्यमाने आज शुक्रवारी तारीख 14 रोजी खानापूर येथे भव्य मोर्चा काढून तहसीलदार व नगरपंचायत कार्यालयाला निवेदन सादर करण्यात आले। निवेदनाचा स्वीकार ग्रेड 2 तहसीलदार SK संगोळी यांनी केला। मोर्चाची सुरुवात 84 मंदिरापासून करण्यात आली। तेथून बाजारपेठ मार्गे शिवस्मारक चौक मार्गे मोर्चा तहसीलदार कार्यालयावर दाखल झाला। यावेळी रयत संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष बसनगौडा पाटील, विकास आघाडीचे तालुका प्रमुख भरमानी पाटील तसेच सिरॅमिक कामगार व कुटुंब तसेच शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते, महिला व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। दोन्ही संघटनांनी दिलेल्या निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे सिरॅमिक प्रॉडक्ट लिमिटेडने RS क्रमांक 93 मधील जमीन 99 वर्षाच्या कायमस्वरूपी भाडेपट्ट्यावर घेतली होती। कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी न दिल्याने त्यांच्या निवासासाठी सुमारे 6 एकर 20 गुंठे क्षेत्रातील 138 भूखंड देण्यात आले। त्यानंतर नगरपंचायतीने संबंधित भूखंडांना विधिपूर्वक मंजुरी देत TPC क्रमांक 1672/48 ची अंतर्गत कर नोंदी सुरू केल्या आणि मागील 25 वर्षापासून कर आकारला जात आहे। तरीही कोणतीही नोटीस न देता व न्यायालयीन बाबी प्रलंबित असताना नगरपंचायतीने ठराव क्रमांक 82 मंजूर केला। त्यामुळे शेकडो कामगार व शेतकरी कुटुंबे बेघर होण्याची वेळ आल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे। न्यायालयाने कामगारांच्या ताब्याला संरक्षण देणारा मनाई आदेश लागू असतानाही असा ठराव कसा पास झाला, असा सवाल ही संघटनांनी उपस्थित केला आहे। निवेदनातून हा ठराव तात्काळ रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे। सरकारी सर्वेक्षण करून सत्य परिस्थिती स्पष्ट करण्याची आणि संबंधितांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे। तहसीलदारांनी 7 दिवसाच्या आत सर्व मागण्या पूर्ण कराव्यात, अन्यथा मागणी मान्य न झाल्यास बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अनिश्चित काळ धरणे आंदोलन आणि त्यानंतर आमरण उपोषण छेडण्याचा इशारा संघटनांनी दिला आहे। निवेदनाचा स्वीकार ग्रेड 2 तहसीलदार SK संगोळी यांनी केला व सदर निवेदन वरिष्ठाकडे पाठविणार असल्याचे सांगितले। 138 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು। ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು। ಅದ 138 ನಿವೇಶನ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆಯ್ತು। ಸತತವಾಗಿ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟುವಂತ ಬಂದ್ರು। ಈಗ ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡದ ಏಕಾಏಕಿ ಅದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು। ಇವತ್ತ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಂತವ್ರು ಯಾರದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಆ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತ ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೈತಿ। ಇವರು ಏಕಾಏಕಿ ಇದನ್ನೇನ ನಿವೇಶನವನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ನಿವೇಶನ ಕೊಟ್ಟದನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಕೂಡೈತಿ। ನಾವು 7 ದಿನ ಒಂದು ಗಡುವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್ ಇದ್ರಾಗ। ಆ 7 ದಿನದ ಒಳಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು। ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸರ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು। ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ 7 ದಿನದ ಒಳಗಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗೈತೆ ಇಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಹೋಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದು ಮಹಾನ್ ತಪ್ಪು। ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು। ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಏನೈತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಏನೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಇದೇನಾಗೈತೆ ಅಂದ್ರ ಶಾಶ್ವತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ 99 ವರ್ಷದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಂತ ಜಮೀನ ಏನ ಇವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ದಂತವ್ರು ಯಾರ್ದು ಜಮೀನು ಕಿತ್ಕೊಳಕ್ ಹೊಂಟಿಲ್ಲ। 16 ಎಕರೆ 17 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನುದೊಳಗ ಕೇವಲ ಇವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟೈತಿ 6 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು। ಇಡೀ ಜಮೀನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರೈತರು ದಾನಿಗಳು ಇವರು ಅದಾರ, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸ ಇವ್ರು ಯಾರು ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ। ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ವಕೀಲರು
1990 ನಾವು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಆಗಿದಾಗ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂವರೆಗೂ 27 ವರ್ಷ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು 27 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನ ರದ್ದುಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರದ್ದುಪಡಿಸ್ತಾರೆ? ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ದಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಬಂದು ಜಾಗೆ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಯಾರೊಬ್ರು ಕೈ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾತಪ್ಪ. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದು, ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ನೋಟಿಸ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗೆ ಬೇರೆದವ್ರು ಇದ್ದಾಗ 1947ದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಹೆಸರು ಕಡಿಮೆಗಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು 7 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹಾಗಿದ್ದಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಈ ಒಂದು ಸೆರಾಮಿಕ್ ನೌಕರರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ.